నమస్కారం కేనే న్యూస్ కి స్వాగతం. గుజరాత్ లోని గిఫ్ట్ సిటీకి 2025 వరకు పన్ను మినహాయింపును పొడిగించినప్పుడు మరి తెలంగాణ నిమ్స్ ఇతర సిటీల పరిస్థితి ఏమిటని ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత ప్రశ్నించారు. ఇది జాతీయ బడ్జెటా లేదా కొన్ని రాష్ట్రాల బడ్జెట్ మాత్రమేనా అని విమర్శించారు. బడ్జెట్లో భవిష్యత్తుపై నిర్దిష్టమైన ప్రణాళిక ఏమీ లేదని విమర్శించారు. ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత మీడియాతో మాట్లాడారు. సబ్కా సాత్ అని చెబుతున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు నిధులు సమానంగా పంపిణీ చేయడం లేదని ప్రశ్నించారు. తెలంగాణతో పాటు మరికొన్ని రాష్ట్రాలకు బడ్జెట్లో ఏమీ ఇవ్వలేదని చెప్పారు. 119 నర్సింగ్ కాలేజీలను బడ్జెట్లో ప్రకటించారని, వాటిని కేవలం మంజూరైన మెడికల్ కాలేజీ వద్దనే ఏర్పాటు చేస్తారని, ఈ క్రమంలో తెలంగాణకు ఒక్క మెడికల్ కాలేజీని కూడా మంజూరు చేయనప్పుడు ఒక్క నర్సింగ్ కాలేజీ కూడా తెలంగాణకు రాదని స్పష్టం చేశారు. కర్ణాటక అప్పర్ భద్ర ప్రాజెక్టుకు 5300 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించినందుకు సంతోషమే, కానీ తెలంగాణకు చెందిన కాళేశ్వరం, మిషన్ భగీరథ ప్రాజెక్టులకు కేటాయింపులు ఎందుకు లేవని ప్రశ్నించారు. నీతి ఆయోగ్ సిఫార్సు చేసినప్పటికీ ఒక్క రూపాయి ఇవ్వలేదని మండిపడ్డారు. ఈ బడ్జెట్లో భవిష్యత్తుపై నిర్దిష్టమైన ప్రణాళిక ఏమీ లేదని విమర్శించారు. కొత్త పథకాలు ప్రకటించకపోవడం, పాత పథకాలు విస్మరించడం వంటివి చూస్తుంటే ఏడాది తర్వాత ఈ ప్రభుత్వం వెళ్ళిపోతున్నట్లు కనిపిస్తోందని స్పష్టం చేశారు. దేశ ఆర్థిక వృద్ధిని నిర్దేశించని బడ్జెట్ వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదన్నారు. బడ్జెట్ను మోదీ అంకెల గారడిగా అభివర్ణించారు. కరోనా సమయంలో ఎంఎస్ఎంఈలకు 20 లక్షల కోట్ల ప్యాకేజీని ప్రకటించిన మోదీ ప్రభుత్వం 1 లక్ష కోట్లు కూడా విడుదల చేయలేదని ఆరోపించారు. తెలంగాణకు సంబంధించి పెండింగ్ నిధులను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. 2 years we've seen nothing is given to Telangana, nothing is given to few other states as well. So if sabka saath lena hai, so whatever budget you have, why is there not an equitable dissemination of funds is a fundamental question. Today they announced they are going to give 197 nursing colleges, but where are they giving the nursing colleges? Only where they gave medical colleges, and in our state they did not even give one medical college, so we are not even getting one nursing college. So if states are picked and chosen, like Gift City in Gujarat, today they are saying up till 2025 they have extended the tax incentives, but what about NIMS of Telangana? What about other cities, other SEZs in various other states? What about their tax incentives? Why are we only looking at few states? Is this a national budget or a budget of only few states? See, I am very happy and very happy that Karnataka Upper Bhadra project received 5,300 crores. But what about the Mission Bhagirath project of Telangana? What about the Kaleshwaram project of Telangana? Niti Ayog is recommended and you don't even give 1 rupee. And what about the pending money? How are you going to give the states the pending money? It is not mentioned anywhere in the budget, and they owe us hundreds of crores. That is not mentioned anywhere. So all in all, there is no direction in this entire budget. There is no concrete plan for the future. Looks like the government believes that they are going to go away in this 1 year. They are going on announcing new schemes when there is no audit of the old schemes. That is all I have to say. The budget ultimately has to give a good direction to the economic growth of the country. If you can't do that, then the budget doesn't make any sense to me. That is why I am categorically saying this particular budget is a mathematical confirmation of Modi government's failure. It's because during COVID, we have seen the announcement of 20 lakh crore package to MSMEs, and not even 1 lakh crore was released end of the day for the MSMEs across the nation. And if this promise is realized, I'll be the happiest person, because I strongly believe MSMEs are the backbone of our country. That is the highest employment generating sector of our country. They should really get a lot of incentives. But this government has been continuously promising from last 3 years and has done nothing for MSMEs. Ma'am, Sitharaman announced it, so how do you see this? Again, it will be very political, brother. We have seen it in the last 9 years. Wherever they announce an airport, they will only announce it in a poll-bound state. They will either announce it in a BJP government state. But wherever other places, like my conscience in Nizamabad, from the last 9 years, we have collected the land, we have cleared the land. Warangal, for example, Nizamabad, for example, Nanded, for example, is a non-functional airport. Flights in wahan pe. We have been asking continuously. Many areas, many states have the demand. They have never fulfilled. They should clearly come out with a list. Which states will you do it? Which airports are you talking about? Forget about airports, brother. They have announced that they are going to give 10 lakh crore for the infrastructure. Right? Which infrastructure are you talking about? Are you going to help us build the dams? Are you going to help us build the roads? What infrastructure are you talking about? Why are you not clear? We build a dam of 80,000 crores here, and you don't even share 1% of that. And which infrastructure are you talking about? Now, is this the infrastructure that is going to go to one of your corporate friends later on? So this is the clarity we want on budget, and it is very unfair that our big, huge outlay of 10 lakh crores if the central government is announcing and no details are given. I cannot trust them.
budget document that is given out so far. 1-2 days, let us all exercise. In the next 1 week, we will clearly know what is given to Telangana. But again, once again, I am requesting through ANI to Nirmala Sitharaman Garu, please release our pending dues. Every state you have to pay hundreds and thousands of crores. When are you releasing that? Where is the outlay for that in this budget? That is what I demand. గ్రామాల్లో ప్రతిరోజు తడి పొడి చెత్తను గ్రామ పంచాయతీల ఆధ్వర్యంలో ట్రాక్టర్ ద్వారా సేకరించాలని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ అన్నారు. నీటి సంరక్షణ పనులు గుర్తించి గ్రామాలకు ఉపాధి కల్పించాలని చెప్పారు. ప్లాస్టిక్ వాడకం తగ్గించే విధంగా గ్రామాలలో అవగాహన కల్పించాలని ఆదేశించారు. కామారెడ్డి కలెక్టరేట్లో బుధవారం స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్, పంచాయతీరాజ్ చట్టం 2018 లేఅవుట్ రూల్స్, బిల్డింగ్ రెగ్యులేషన్ పై మండల స్థాయి అధికారులకు అవగాహన సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. ట్రాక్టర్ ద్వారా సేకరించిన చెత్తను డంపింగ్ యార్డుకు తరలించి తడి పొడి చెత్తను వేరు చేసి సేంద్రియ ఎరువులుగా తయారు చేయాలని తెలిపారు. సేంద్రియ ఎరువులను విక్రయించగా వచ్చిన ఆదాయాన్ని రిజిస్టర్లో నమోదు చేయాలని చెప్పారు. పంచాయతీ ఆదాయాన్ని పెంపొందించుకోవాలని సూచించారు. గ్రామ పంచాయతీ ట్రాక్టర్లను GPS ద్వారా అధికారులు పరిశీలన చేయాలని చెప్పారు. ప్లాస్టిక్ వాడకం తగ్గించే విధంగా గ్రామాలకు అవగాహన కల్పించాలని పేర్కొన్నారు. అన్ని గ్రామాల్లో క్రీడా ప్రాంగణాలు అధికారులు త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. ఉపాధి హామీ పనులకు కూలీలు అధిక సంఖ్యలో వచ్చే విధంగా చూడాలన్నారు. నీటి సంరక్షణ పనులు గుర్తించి గ్రామాలకు ఉపాధి కల్పించాలని చెప్పారు. లేఅవుట్స్ రూల్స్, బిల్డింగ్ రెగ్యులేషన్ పై అధికారులు అవగాహన కల్పించారు. ఈ సమావేశంలో జిల్లా స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ వెంకటేష్ జ్యోత్రే, DPRDO సాయన్న, DPO శ్రీనివాసరావు, స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ సమన్వయకర్తలు నారాయణ, మురళి, కృష్ణ అధికారులు పాల్గొన్నారు. BTVD I think చాలా చోట్ల అయితే బాగా అయింది. లాట్ ఆఫ్ బ్యూటిఫుల్ BTVs are there. See that all they are అంటే ఇదే కరెక్ట్ టైం అండి. ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ చేసి ఫెబ్ తర్వాత మాత్రం మనం ప్లాంటేషన్ చేస్తే చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు మీకు లేబర్ టర్న్అవుట్ లో కూడా ఇష్యూస్ వస్తున్నాయంటే ఆ వర్క్స్ తొందరగా చేయించండి. లేబర్ వస్తున్నారు, వాటితో అది ఎక్కడైనా పెండింగ్ ప్లాంటేషన్ ఉందో అది చేసేసి ఖతం చేద్దాం. PKB మనం అందరికీ తెలుసు దట్ ముందు నుంచి ఇది ప్రెస్టీజియస్ గా ఫాలో నడుస్తుంది. బట్ ఎక్కడెక్కడో అది మీన్స్ ఇంకా స్ట్రక్ అయి ఉన్నారు. దట్ చేయాలా వద్దా నేను ముందు నుంచి చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాను. ఏ జాగా అయినా సరే అంటే అసలు చాలా చోట్ల అయితే స్కూల్లో పెట్టరాదు, అందుకే వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ పెట్టుకోండి ఎక్కడ పెట్టుకోండి. బట్ ఐఎమ్ స్పెసిఫిక్లీ టెలింగ్ కి నో ప్రాబ్లం, యూ గో హెడ్, కానీ ఎట్లయినా చేస్తలేదు. ఓకే, సో ఐడెంటిఫై సూటబుల్ లొకేషన్స్. ఏ ల్యాండ్ అయినా సరే గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అయితే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రభుత్వ బడుల రూపురేఖలు మార్చేందుకు మన ఊరు మనబడి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినట్లు జుక్కల్ ఎమ్మెల్యే హనుమంత్ షిండే అన్నారు. రాష్ట్రంలో విడతల వారీగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మౌలిక వసతులు కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందన్నారు. మన ఊరి మనబడి కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చేపడుతున్న పనులను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని అధికారులకు సూచించారు. కామారెడ్డి జిల్లా బిచ్కుంద మండలంలోని పోల్కాల్ గ్రామంలో మండల పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో మన ఊరు మనబడి కార్యక్రమంలో భాగంగా 7.94 లక్షల రూపాయలతో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులను జుక్కల్ ఎమ్మెల్యే హనుమంత్ షిండే ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పేద విద్యార్థుల విద్యాభివృద్ధికి సీఎం కేసీఆర్ కృషి చేస్తున్నారన్నారు. కార్పొరేట్ స్థాయి గిరిజన ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యను అందించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం మన ఊరి మనబడి కార్యక్రమం చేపట్టిందన్నారు. విద్యాశాఖ అధికారులు, ఉపాధ్యాయులు, SMC కమిటీలు, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు త్వరగా పనులు పూర్తి చేసేందుకు కృషి చేయాలని కోరారు. మండలంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యార్థుల సంఖ్యను పెంచాలని సూచించారు. ప్రతి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి మనిషికి చిన్న నుండి పెద్ద వరకు కంటి పరీక్ష చేసి కంటి వెలుగు కింద అద్దాలు అందించినటువంటి విషయం తెలుసు. అది నడుస్తూ ఉంది. అవసరమైన వారికి ఉచితంగా ఆపరేషన్లు కూడా చేయించడం జరుగుతుందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా నేను మీకు అందరికీ మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. ఈ విధంగా ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటూ చివరికి విద్యార్థులు ప్రైవేట్ పాఠశాలలో డబ్బు లేక మేము ప్రైవేట్ పాఠశాలలో పోలేకపోతున్నాం, మేము ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతున్నాం అనే బాధ ఉండకుండా ఈరోజు ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు ఏమాత్రం తీసిపోకుండా బ్రహ్మాండంగా అందంగా మన ప్రభుత్వ పాఠశాల తీర్చిదిద్దినటువంటి విషయం పిల్లలకు మీకు అందరికి కూడా తెలుసు. మరి ఈ విధంగా ఒక్కొక్కటి చేస్తూ మెదక్ జిల్లాలోని ఇబ్రహీంపూర్ గ్రామంలో గల వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా వేద పండితుల మంత్రోచ్చరణల మధ్య లక్ష్మి, పద్మావతి, గోదాదేవి సమేత శ్రీనివాస కళ్యాణం కనుల పండుగలా జరిపించారు. ఈ ఉత్సవాలలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.
మెదక్ జిల్లా చేగుంట మండలంలోని ఇబ్రహీంపూర్ గ్రామంలో గల శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా వేద పండితుల ఆధ్వర్యంలో స్వామివారికి అర్చనలు, అభిషేకాలు, అలంకరణ, మంత్రపుష్పం, మహా నివేదన తదితర ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. అనంతరం లక్ష్మీ పద్మావతి గోదాదేవి సమేత శ్రీనివాస కళ్యాణం కన్నుల పండుగగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ కమిటీ సభ్యులు మాట్లాడుతూ సుమారు 500 సంవత్సరాల పూర్వం వెలిసిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వార్షికోత్సవాలు ప్రతి సంవత్సరం ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అనంతరం ఆలయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మహానదన కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఈ బ్రహ్మోత్సవాలలో భారీ సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. కమనీయం కడు రమణీయం శ్రీ వెంకటేశ్వర కళ్యాణం. కమనీయం కడు రమణీయం శ్రీ వెంకటేశ్వర కళ్యాణం. ఎదలోని సిరినేడు శ్రీదేవి కాగా పాలించు భువనం భూదేవిగా. మెదక్ జిల్లా చేగుంట మండలం ఇబ్రాహీంపూర్ గ్రామంలోని శ్రీ 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 వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రతి సంవత్సరం జరిగినట్టు ఈసారి కూడా అత్యంత వైభవంగా జరిగినది. మరియు ఫస్ట్ రోజు తొలక్కం కార్యక్రమం, రెండవ రోజు వీరభోగం, మూడవ రోజు పరంపద ఉత్సవం, నాలుగవ రోజు కళ్యాణం, శ్రీవారి కళ్యాణం అత్యంత వైభవంగా జరిగినది. దీనికి ఇబ్రాహీంపూర్ గ్రామ ప్రజల యొక్క మెదక్ జిల్లాలోని చుట్టుపక్కల గ్రామ ప్రజలు, ఇంకా వేరే జిల్లాల ప్రజలు కూడా వచ్చి ఈ కళ్యాణాన్ని తిలకించి తమ స్వామివారి కృపా కటాక్షం పొందినారు. ఇది సుమారు 200 సంవత్సరాల కింది శ్రీ రంగనాయకమ్మ గారు కట్టించిన ఈ దేవాలయం ప్రతి సంవత్సరం దినదిన ప్రవర్ధనమానే ప్రతి సంవత్సరం వైభవంగా ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. దీనికి ధర్మకర్తలైన శ్రీ గోల్కొండ కృష్ణవేణి మరియు నేను కిషన్ రావు గారిని ప్రతి సంవత్సరం గ్రామ సర్పంచ్, పెద్దలు, ఎంపీటీసీ మరియు ఇతర జిల్లాల నాయకులు, మన మాసాయిపేట సర్పంచ్ మధుసూదన్ రెడ్డి గారు కూడా ఈ కళ్యాణానికి హాజరై తమ యొక్క కామారెడ్డి జిల్లా సదాశివనగర్ మండలంలో గల ప్రభుత్వ జూట్ పరిశ్రమ మళ్లీ వివాదంలో చేరింది. నేడు పరిశ్రమ పనులు ప్రారంభించడంతో పెద్ద ఎత్తున రైతులు అక్కడికి చేరుకుని ఆందోళన చేపట్టారు. వెంటనే ఫ్యాక్టరీ పనులు నిలిపివేయాలని డిమాండ్ చేశారు. సదాశివనగర్ మండలం లింగంపల్లి గ్రామంలోని ప్రభుత్వ జూట్ పరిశ్రమ వివాదం మళ్లీ తెరపైకొచ్చింది. గతంలో ఫ్యాక్టరీ పనులు ప్రారంభిస్తే రైతులందరూ 2 నెలలు పోరాడి కోర్టులో కేసు వేశామన్నారు. ఈ కేసు ఇంకా కోర్టులో కొనసాగుతుండగానే పనులు ఎలా మొదలు పెడతారని రైతులు టిప్పర్లను అడ్డుకున్నారు. ఈ విషయమై జూట్ పరిశ్రమ సూపర్వైజర్ ఎల్లంను ఫోన్లో సంప్రదిస్తే కోర్టు ఇచ్చిన స్టే గడువు ముగిసిపోయిందని, అందుకే పనులు మొదలు పెట్టామని చెప్పారని, తాము కేసు వాపస్ తీసుకున్నట్టుగా ఎక్కడ సంతకాలు పెట్టలేదని, అలాంటప్పుడు కేసు విత్డ్రా ఎలా అవుతుందని ప్రశ్నించారు. పనులు ప్రారంభిస్తే మళ్లీ ఆందోళన చేస్తామని హెచ్చరిస్తూ పనులు నిలిపివేయించారు. భూములపై న్యాయం జరగాలి, మా భూములు మాకు న్యాయం జరగాలి, మా భూములపై హక్కులను మాకే కల్పించాలి. మా భూములపై మాకే, మా భూములపై మాకే. అదే సార్, మీరు వచ్చింది ఏంటంటే ఏ వర్షన్లో అది విత్డ్రా అయిందని అంటున్నారు కదా, అది మాకు ఎవిడెన్స్ కావాలన్నట్టు. ఇప్పుడు సార్ ఇది మీడియా ముఖంలో ఉన్నాం, కొంచెం తొందరగా పంపించండి. ఓకే అండి. అయితే ఇది గత సంవత్సరం నుంచి ఇది జూట్ పరిశ్రమ అనే ఒక పరిశ్రమ కోసం ప్రభుత్వ సంస్థ అని ఏదో సంస్థ ద్వారా దీని భూములు తీసుకునేది మొత్తం 700 ఎకరాలు. అది లింగంపల్లి శివారు 79 సర్వే నంబర్ గల 109 కుటుంబాల గల భూమిని తీసుకోవడం జరిగింది. అయితే తీసుకుంటే అప్పుడు రైతులు 41 రోజు నిరాహార దీక్ష చేసి ఈ భూమి కోసం బాగా కష్టపడి, అయితే మదన్ మోహన్ అన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున, అయితే మా తరఫున హైకోర్టులో కేసు వేయడం జరిగింది. కేసు స్టే ఇచ్చారు. స్టే ఆర్డర్ ఇప్పటికీ ఉన్నప్పటికీ ఇప్పుడు అర్ధాంతరంగా పనులు ఇట్లా మళ్ళీ తీసుకొచ్చి స్టే విత్డ్రా చేసుకోకుండానే మళ్ళీ ఇట్లా వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తారని మేము మళ్ళీ శాంతియుతంగా వర్క్ ఆపేద్దామని, మా భూములు మాకు
మాకు అప్పగించేంత వరకు మాకు అన్నీ ఉన్నాయి. ఇప్పటికీ రైతు బంధు వస్తుంది, మాకు కొత్త బుక్కులు ఉన్నాయి, పాత బుక్కులు ఉన్నాయి. గత 70 సంవత్సరాలుగా మాకు ఈ భూమినే మా తాతలు మా బాబుల కడికి అందరూ సాగు చేసారు కాబట్టి మా భూములు మాకు వచ్చేంత వరకు మేము ఈ శాంతియుతంగా పోరాటం చేస్తాము. ఖచ్చితంగా మా భూములు మాకే కావాలి. స్టే ఆర్డర్ ఇంకా ఉన్నది, ఇంకా పోలేదు. ఇప్పుడు ప్రకటనలు. హైదరాబాద్ మరియు నిజామాబాద్ వంటి మహానగరాలకు వెళ్లనవసరం లేకుండా ఇప్పుడు మన కామారెడ్డిలోనే మొట్టమొదటిసారిగా అధునాతన సదుపాయాలతో అత్యంత అనుభవం కలిగిన న్యూరో ఫిజిషియన్ డాక్టర్ జతిన్ ఎండి డిఎం న్యూరాలజీ గారి ఆధ్వర్యంలో మెడ నొప్పి, వెన్ను నొప్పి, నరాల బలహీనత, ఫిట్స్, మూర్ఛ, జ్ఞాపక శక్తి తగ్గటం, బ్రెయిన్ ట్యూమర్, పక్షవాతం, మూతి వంకర. అపాయింట్మెంట్ కొరకు సంప్రదించండి. కామారెడ్డి న్యూరో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గంజిగేట్ దగ్గర, సిరిసిల్ల రోడ్, కామారెడ్డి. సెల్ నంబర్స్ 9697677772 మరియు 9697677777. సిటీ న్యూరో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ప్రతిరోజు అత్యాధునిక వైద్య సేవలు ఇప్పుడు మన కామారెడ్డిలో. అపార అనుభవం కలిగిన సీనియర్ నరాల ప్రత్యేక వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ ఎండి అహ్మద్ మొయుద్దీన్, సీనియర్ న్యూరో ఫిజిషియన్ గారిచే నరములు, మెదడు, వెన్నెముక, పక్షవాతం, ఫిట్స్ వ్యాధులకు ప్రత్యేక వైద్య చికిత్సలు అందించబడును. పక్షవాతం వచ్చిన పేషెంట్లకు 4:30 గంటల లోపు వస్తే ప్రత్యేక వైద్య చికిత్స కలదు. సంప్రదించండి సిటీ న్యూరో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గోదాం రోడ్. రెడ్డి జిల్లాలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఆధునిక టెక్నాలజీతో ఆపరేషన్ థియేటర్ మరియు అత్యాధునిక సామ్సంగ్ స్కానింగ్ మిషన్ మరియు కంప్యూటరైజ్డ్ ల్యాబొరేటరీ, స్పెషల్ రూమ్స్, విశాలమైన 3 అంతస్తుల భవనంలో అత్యాధునిక వసతులతో గంజిగేట్ కు ఎదురుగా కామారెడ్డిలో ప్రారంభించబడింది. మాతృశ్రీ హాస్పిటల్, ప్రసూతి మరియు సర్జికల్. దేశంలోనే ప్రఖ్యాతిగాంచిన మన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో డీజీఓగా పూర్తి చేసుకుని, ఢిల్లీలో FIRM ఇన్ఫర్టిలిటీ కోర్స్ పూర్తి చేసుకుని, ఎల్లారెడ్డిలో 2 సంవత్సరాలు వైద్య సేవలందించి తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించిన డాక్టర్ శ్రావణికా రెడ్డి గారు ఇప్పుడు మన కామారెడ్డిలో వైద్య సేవలందిస్తున్నారు. గర్భిణీ స్త్రీలకు మరియు మహిళలకు అందించు వైద్య సేవలు: నార్మల్ డెలివరీ, సిజేరియన్ డెలివరీ, గర్భిణీ స్త్రీలలో వచ్చే బీపీ, షుగర్, థైరాయిడ్, శిశువు పెరుగుదల లేకపోవడం, గర్భస్రావం సమస్యలు, సంతానలేమి సమస్యలు, అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు చికిత్సలు ప్రతిరోజు అందించబడును. సంప్రదించండి మాతృశ్రీ హాస్పిటల్, ప్రసూతి మరియు సర్జికల్, గంజిగేట్ కు ఎదురుగా, రామారెడ్డి రోడ్, కామారెడ్డి. ఫోన్ నంబర్ 9493636474. కామారెడ్డి జిల్లా రామారెడ్డి మండల కేంద్రంలో భీష్మ ఏకాదశి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా గంగపుత్ర సంఘం ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున మహిళలు కలశాల ఊరేగింపు చేపట్టారు. అనంతరం గంగమ్మ ఆలయంలో అమ్మవారికి కలశాలు సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. భీష్మ ఏకాదశి సందర్భంగా కామారెడ్డి జిల్లా రామారెడ్డి మండల కేంద్రంలో గంగపుత్ర సంఘం ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున మహిళలు కలశాల ఊరేగింపు నిర్వహించారు. ఈ మేరకు భీష్మ పితామహ ఫ్లెక్సీని గ్రామంలోని ప్రధాన వీధుల గుండా ఊరేగించారు. ముందుగా గంగపుత్ర సంఘం కార్యాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం మహిళలు పెద్ద ఎత్తున కలశాల ఊరేగించారు. మండలంలోని అన్ని గ్రామాలకు చెందిన గంగపుత్రులు ఈ ఊరేగింపులో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా గంగపుత్ర సంఘం ప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ, బోయ గంగపుత్ర కులదైవం భీష్మ పితామహుని జయంతి సందర్భంగా భీష్మ ఏకాదశి వేడుకను నిర్వహించడం జరుగుతుందని తెలిపారు. ఈ రోజున భీష్మ పితామహునికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి కలశాలను ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్లి గంగమ్మ ఆలయం వద్ద సమర్పిస్తామని చెప్పారు. అనంతరం గంగమ్మ ఆలయం వద్ద అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. తమ కులస్తులందరూ ఆరోగ్యంగా సంతోషంగా ఉండేందుకు గంగమ్మ తల్లికి పూజలు నిర్వహిస్తామని పేర్కొన్నారు. మేము గత 3 సంవత్సరాల నుంచి నిర్వహిస్తున్నాము. దీంట్లో భాగంగా మండలంలోని ప్రతి గ్రామాన్ని, ప్రతి కుల బాంధవుల్ని మేము ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం. దీనివల్ల మా గుడి పునర్నిర్మాణం ప్రారంభ దశలో నుంచి మధ్య దశలోకి వచ్చింది. ఇంకా చివరి దశలో కొన్ని పనులు జరిగిపోయినాయి. ఈ యొక్క భీష్ముని గొప్పతనం, భీష్మాచార్యుల వారి ప్రాముఖ్యతను విస్తరించాలని, ప్రజల్లో ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని, దీని గురించి మేము ఇంకా రాబోయే రోజులలో మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తామని తెలియజేస్తాం. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో నాణ్యమైన విద్యను అందించేందుకే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మన ఊరు మనబడి కార్యక్రమం ప్రవేశపెట్టారని దోమకొండ బీఆర్ఎస్ నాయకులు అన్నారు. ఇందులో భాగంగానే దోమకొండ మండలానికి ప్రభుత్వ విప్ గంప గోల్డెన్ మొదటి విడతగా 4 ప్రాథమిక పాఠశాలలకు నిధులు మంజూరు చేశారని చెప్పారు. ఈ మేరకు మండల ప్రజల తరపున ప్రభుత్వ విప్ కు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.
కామారెడ్డి జిల్లా దోమకొండ మండల కేంద్రంలో ప్రాథమిక పాఠశాలను అధికారులు స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులతో కలిసి ప్రారంభోత్సవం చేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మన ఊరు మనబడి కార్యక్రమం ద్వారా విద్యార్థులు చదువుకోవటానికి పాఠశాలలో కావాల్సిన వసతులను సమకూర్చి నాణ్యమైన విద్యను అందిస్తున్నారన్నారు. విద్యార్థులు చదువుకొని ఉన్నత శిఖరాలను చేరుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారని తెలిపారు. ఈ మేరకు దోమకొండ మండలానికి ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ మొదటి విడతగా 4 ప్రాథమిక పాఠశాలలకు నిధులు మంజూరు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మండల బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షులు గడ్డం మధుసూదన్, ఎంపీపీ కానుగంటి శారద, సర్పంచ్ నల్లపు అంజలి, ఉప సర్పంచ్ గజవాడ శ్రీకాంత్, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వేల సంఖ్యలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఉన్నాయి. మరి ఈ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివే విద్యార్థులు పేద విద్యార్థులు, అడుగు బలహీన వర్గాలకు చెందిన విద్యార్థులు. వాళ్ళకు కూడా కార్పొరేట్ స్థాయిలో మంచి నాణ్యమైన విద్యను అందించాలన్న ఒక సంకల్పంతో, ఒక మంచి ఆలోచనతోటి ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ మన ఊరు మనబడి అనే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇక మన ఊరి మడిపడిలో పాఠశాలల రూపురేఖలను మార్చుకోవాలి. ఏ విధంగా మార్చుకోవాలంటే ప్రతి పాఠశాలలో కూడా భౌతిక అవసరాలను, మౌలిక అవసరాలను, ఇతర అన్ని రకాల అవసరాలను మనం తీర్చుకోవాలి. ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా పాఠశాలను తయారు చేసుకోవాలి. తరగతి గది ఎప్పుడైతే ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుందో అప్పుడే మరి ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో లక్కీ డ్రా పేరుతో జరుగుతున్న మోసాలు రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నాయి. ఆకర్షణీయమైన బహుమతులు ఎరచూపి ప్రజలకు టోకరా వేస్తున్నారు. తాజాగా షైన్ ఎంటర్ప్రైజెస్ పేరుతో 70 లక్షలకు పైగా లాటరీ డబ్బులతో నిర్వాహకులు బోర్డు తిప్పేశారు. దీంతో డబ్బులు కట్టిన అమాయక ప్రజలు న్యాయం చేయాలంటూ నగరంలోని 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎదురుగా నిరసన వ్యక్తం చేశారు. లక్కీ డ్రా పేరుతో 70 లక్షల రూపాయలతో నిర్వాహకులు బోర్డు తిప్పేసిన సంఘటన నిజామాబాద్ జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. దీంతో తమకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ బాధితులు స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ ఎదుట నిరసన చేపట్టారు. నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ఆర్మూర్, బాల్కొండ, బోధన్, కామారెడ్డితో పాటు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి డ్రా వేసిన బాధితులు నగరానికి వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ 2 సంవత్సరాలైనా తమకు ఎలాంటి న్యాయం జరగడం లేదని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. నగరానికి చెందిన ఫిరోజ్ ఖాన్ షైన్ ఎంటర్ప్రైజెస్ పేరుతో ఏజెంట్ల ద్వారా నెలకు 1000 రూపాయల చొప్పున ఒక్కొక్కరి నుండి 20 నెలల కాల పరిమితిలో లాటరీ డబ్బులు కట్టినట్లు బాధితులు తెలిపారు. మొత్తం 362 మంది పైగా సభ్యుల నుండి కోట్లలో డబ్బులు కాజేసి బోర్డు తిప్పేసి పరారయ్యాడని చెప్పారు. పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు చెందిన తాము ఎన్నో ఆశలతో బహుమతులు వస్తాయని లాటరీ స్కీమ్ కట్టినట్లు తెలిపారు. ఆకర్షణీయమైన బహుమతులు, బైక్, ఇండ్లను ఎరచూపి మోసం చేశారని తమ గోడును వెళ్లగక్కారు. తమ డబ్బులు ఇప్పించాలని 2 సంవత్సరాల నుంచి తిరుగుతున్నా ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. డబ్బుల విషయమై లక్కీ లాటరీ నిర్వాహకుని అడిగితే డబ్బులు ఇవ్వకపోగా భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నాడని ఆరోపించారు. ఇప్పటికైనా పోలీసులు వెంటనే స్పందించి విచారణ చేపట్టి డబ్బులు ఇప్పించి తమకు న్యాయం చేయాలని బాధితులు కోరుతున్నారు. పిఎస్ఎన్లో షైన్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అనే స్కీమ్, ఈ స్కీమ్లో ఏంటంటే ప్రతి నెల 1000 నుండి 1100 కట్టించుకుంటారు. కట్టిన తర్వాత 20 మంత్స్ అయిన తర్వాత గిఫ్ట్స్ ఇస్తారు. ఎవ్రీ మంత్స్ గిఫ్ట్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. సో మీకు ప్లాట్ నుంచి టీవీ, ప్లాట్, ఫ్రిడ్జ్ ఇట్లా వర్తబుల్ ఐటమ్స్ వస్తాయని చెప్పి గరీబ్ ప్రజలని మోసగించి స్కీమ్స్ కట్టించుకుంటారు. ఇట్లా నిజామాబాద్లో 2019, 2021లో చాలా నడిచినాయి. సో అదేవిధంగా ఈ షైన్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కూడా 2019లో నిజామాబాద్లో ఇట్లా చాలామంది దగ్గర తీసుకున్నారు. వాళ్ళ మీద ఇంతకుముందు కూడా కేసులు అయినాయి. రీసెంట్గా లాస్ట్ ఇయర్ క్రైమ్ నెంబర్ అంటే డిసెంబర్ నెలలో క్రైమ్ నెంబర్ 454/2022 ఒక కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. 320 మంది దగ్గర ఇదే విధంగా ఎవ్రీ మంత్ కట్టించుకొని వాళ్ళు దాంట్లో కొంతమంది ప్లాట్ విన్ అయినారు, వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా ఇబ్బంది పెడుతున్నారని చెప్పి, అంటే మధ్యలో ఒక ఏజెంట్ ఉన్నారు. ఆ ఏజెంట్ బోధనకు సంబంధించిన వ్యక్తి. సో ఆ వ్యక్తి ఏం చేసిందంటే బోధనకు సంబంధించిన ప్రజల దగ్గర 320 మంది దగ్గర కలెక్ట్ చేసుకున్నారు. ఆ ఏజెంట్ వచ్చి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ఏజెంట్ కంప్లైంట్ పైన
కామారెడ్డి జిల్లా నసరుల్లాబాద్ మండలం అంకోల్ గ్రామ సమీపంలో 2 రోజుల క్రితం జరిగిన హత్య కేసుకు సంబంధించి నిందితులను అరెస్ట్ చేసినట్లు బాన్స్వాడ డీఎస్పీ జగన్నాథ్ రెడ్డి తెలిపారు. అక్రమ సంబంధమే హత్యకు కారణమని తెలిపారు. ఈ మేరకు హత్య నేరానికి పాల్పడిన 5గురిని రిమాండ్కు తరలించడం జరిగిందని పేర్కొన్నారు. బాన్స్వాడ మండలంలోని పోలీస్ కార్యాలయంలో డీఎస్పీ జగన్నాథ్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఆర్టీసీలో ప్రైవేట్ డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్న నీరడి శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తిని అంకోల్ గ్రామానికి చెందిన కిషన్ గౌడ్ తన 4 స్నేహితులతో కలిసి హత్య చేసినట్లు వెల్లడించారు. నీరడి శ్రీనివాస్ భార్యతో కిషన్ గౌడ్కు అక్రమ సంబంధం ఉండడంతో పలుమార్లు కిషన్ గౌడ్ శ్రీనివాస్తో గొడవ పడ్డట్టు తెలిపారు. తమ అక్రమ సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్న నీరడి శ్రీనివాస్ను చంపాలని నిర్ణయించుకున్న కిషన్ గౌడ్ మరో 4గురితో కలిసి మద్యం తాగించి మద్యం సీసాలతో పొడిచి చంపినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ కేసులో కిషన్ గౌడ్తో పాటు ఆ 4గురిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించినట్లు వెల్లడించారు. ఈ మీడియా సమావేశంలో రూరల్ సిఐ మురళి, నసరుల్లాబాద్ ఎస్ఐ రంజిత్ రెడ్డి ఉన్నారు. అతని యొక్క భార్యకు మరియు ఇతను శంకర్ కిషన్ గౌడ్ అనే అతనికి కొన్ని సంవత్సరాలుగా వివాహేతర సంబంధం ఉంది. దాన్ని మనసులో పెట్టుకొని ఇద్దరి మధ్యన ఎన్నోసార్లు గొడవలు జరిగినాయి. ఈ విషయాన్ని మృతుడు ఇతన్ని కిషన్ ప్రశ్నించడం జరిగింది. దాంతో ఇద్దరి మధ్యన గతంలో గొడవలు జరిగినాయి. అది మనసులో పెట్టుకొని ఇతన్ని ఎలాగైనా అడ్డు తొలగించుకోవాలి. వీరిద్దరి మధ్యన ఆమె మృతుడి యొక్క భార్యకు ఈయనకు మధ్యలో అతను వస్తున్నాడు కాబట్టి అతన్ని ఎలాగైనా హత్య చేయాలనే ఉద్దేశంతో పథకం ప్రకారం ఈ శంకర్ కిషన్ గౌడ్ మిగతా 4గురి సహాయం తీసుకొని వీళ్ళందరూ కలిసి 29వ తేదీ రాత్రి ఆ మృతుడిని మరియు వీళ్ళు 5 మంది కలిసి అక్కడికి కల్వర్ట్ ఉంటుంది, ఈ అవుట్స్కట్స్ ఆఫ్ అంకోల్ ఇది గ్రామంలో. ఆ కల్వర్ట్ దగ్గర తీసుకుపోయి బాగా అతనికి తాగించి అతన్ని మత్తులోకి జారుకున్న తర్వాత అతని నోట్లో ఈ తాగిన ఖాళీ సీసా పెట్టేసి అతను ఆ సీసాను కాలితో తన్నడం వల్ల ఆ సీసా మొత్తం గొంతులో ఇరుక్కపోయి ఊపిరాడక ఆ సీసా పగిలిపోయి అతను ఊపిరాడక అక్కడిదక్కడనే చనిపోవడం జరిగింది. మర్నాడు మేము ఇది హత్య కేసుగా నమోదు చేసుకొని ఈ 5 మందిని ఈరోజు ఇటు 5 మందిని మేము కోర్టుకు రిమాండ్ నిమిత్తము పంపించడం జరిగింది. ఇందులో రోజు హత్యకు ఉపయోగించినటువంటి మోటార్ సైకిళ్ళు 2 కూడా వాటి మీదనే వాళ్ళు వెళ్ళడం జరిగింది అక్కడికి సంఘటనా స్థలానికి. కాబట్టి ఆ 2 మోటార్ సైకిళ్ళు మరియు 5 సెల్ ఫోన్లని 6 సెల్ ఫోన్లని. వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం. చూస్తూనే ఉండండి K9 ప్రతిక్షణం ప్రజాపక్షం.